विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां ने। विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार विमला विद्यालयना ई क्लासीस रूमनी अंदर आप सौનું स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज आपणे धोरण 8 विषय गुजराती अने द्वितीय सत्र एनी अंदर वळावी बा आवी एना स्वाध्यायना प्रश्नों की चर्चा करीशुं। आ अगाऊ आपणे भाग एकनी अंदर आ सोनेटનું श्रवण कर्युं अने त्यारबाद एनी समजूती मेळवी। आ भागनी अंदर आपणे एना स्वाध्यायना प्रश्नों की चर्चा करवाना छीए। तो प्रश्न नंबर 1 आपणे पहला जोईशुं। विदायनी आगली राते वडीलो केवी लागणी अनुभवे छे। तो अहींया जवाब आपेलो छे कि विदायनी आगली रात पुत्रो पुत्रवधुओ पुत्रवधु एटले के पुत्रनी पत्नी एने शुं कहेवाय पुत्रवधु अने तेमना बाळकोनी साथे आनंद माणी रहेला वडीलोनी आ छेल्ली रात हती। बीजे दिवसे तो तेमनो परिवार पोताना धंधार्थे जता रहेवाना हता। आथी वडीलोना चित्तमां चित्त एटले के मन स्वजनोना थनारा वीरानुं दुख हतुं। वीरा एटले के विरह जुदाई। घर खाली थई जवानुं हतुं। सुमसाम घरमां जीववा पोताने एकांकी जीवन जीववानुं हतुं एनुं दुख हतुं। विदाय थता भाईओनी पत्नीओ विषे कविए शी उपमा आपी छे। तो विदाय थता भाईओनी पत्नी अने कवि प्रिय वचन मंद स्मितवती कही छे। प्रिय वचन प्रिय एटले के मधु मधुर बोलवा वाली वचन एटले के बोल एटले के मधुर बोलवा वाली अने मंद एटले के धीमू अने स्मितवती एटले के धीमू हसती। प्रश्न नंबर आपणे 2 जोईशुं। माग्या मुजब जवाब आपो। बाने मूकीने जता भाईओए पण बा जेवी वेदना अनुभवी हशे। विचारीने चर्चा करो। तो बाने मूकीने जता भाईओने बा जेवी वेदना नहीं अनुभवे कारण के तेमनी साथे तो तेमनुं कुटुंब छे। आथी धंधार्थे जता रहेवाथी तेओ व्यस्त रहेशे अने अहीं बा एकला पड़ी जवाना होवाथी तेमनी जेवी मनस्थिति बीजा कोईनी न होई शके। विद्यार्थी मित्रों तमे तमारा विचारो पण लखी शको छो के माणस वीरहनी वेदना क्यारे अनुभवे। तो ज्यारे माणस एकलो पड़ी जाए त्यारे वीरहनी वेदना अनुभवे छे। जो एनी साथे कोई होय अथवा तो ए कोई काममां व्यस्त होय तो एने कोईनी याद आवशे नहीं। परंतु माणस ज्यारे एकलो होय छे एनी पासे कोई काम होतुं नथी अने काम होय तो पण थोडुं ज होय के काम पूरुं थाय पछी पाछो माणस एकलो पड़ी जाय तो ए माणसने वीरहनी वेदना वधारे सतावती होय छे। प्रश्न नंबर आपणे 3 जोईए। सवारे भाभीनुं खाली जग्या प्रिय वचन मंद स्मितवती। अहींया आपणे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे। तो अहींया जवाब छे कि सवारे भाभीनुं भर्युं घर लई बाई उपड्या। गई अर्धी वस्ती घर थई गयुं शांत सगळुं। बपोरे बे बाई अवर उपड्या लई निजनी। नवोडा भारियाओ प्रिय वचन मंद स्मितवती। एटले के सवारे भाभीनुं भर्युं घर लई बाई उपड्या। भर्युं घर एटले के आम तो बधा हता एटले घर भर्युं हतुं परंतु हवे तो लईने उपड्या छे भाभीओने एटले पछी घर केवुं थई गयुं खाली थई गयुं। गई अर्धी वस्ती एटले के अर्धी वस्ती तो जती रही अने घर थई गयुं शांत सगळुं एटले के घरमां शांति छवाई गई। बपोरे बे भाई अवर उपड्या एटले के फरीथी बपोरे बे भाई उपड्या। लई निजनी निजनी एटले के पोतानी नवोडा एटले के नवा परणेला होय ने एने नवोडा कहेवामां आवे छे। जेने नवा लग्न कर्या होय दंपति तो पति पत्नी तो एने नवोडा कहेवामां आवे छे।
કે નવોડા ભારિયાઓ, ભારિયા એટલે કે પત્ની, પ્રિય વચન મંદ સ્મિતવતી એટલે કે મધુર વચન બોલતી અને ધીમું હસતી. અહીંયા આપણને કાવ્ય પંક્તિ સમજાવવાની વાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તમને સમજમાં આવે એટલા માટે હું એની સમજૂતી કરું છું. પ્રશ્ન નંબર આપણે 4 જોઈશું. નીચેની કાવ્ય પંક્તિનો ભાવાર્થ તમારા શબ્દોમાં લખો. વળાવી બા આવી, પડી બેસી પગથિયે. દિવાળીની વેકેશનની રજાઓમાં પોતાના પુત્રવધુ અને પૌત્રો આવવાના હોવાથી બાનો આનંદ માતો નથી એટલે કે સમાતો નથી. બા ખૂબ જ આનંદમાં આવી જાય છે, કારણ કે બા એકલી રહેતી હોય છે અને દિવાળીનો સમય, તહેવારોનો સમય, જ્યારે એના પૌત્રો એટલે કે એના છોકરાઓ અને પુત્રવધુ એટલે કે એના પુત્રની પત્ની, તે બધા જ્યારે આવવાના હોય છે ત્યારે બાનો આનંદ એ સમાતો નથી. દિવાળીના વેકેશનના દિવસો આનંદથી પસાર થઈ જાય છે. નથી કહેતા કે ભાઈ સારા દિવસો તો જલ્દી પસાર થઈ જાય, પરંતુ ખરાબ દિવસો, દુઃખના દિવસો, વિરહના દિવસો એક દિવસ એ એક મહિના જેવું લાગે છે. પરંતુ દિવાળીની રજાઓ પૂરી થતાં બા પોતાના પરિવારોને વળાવીને આવે છે. વળાવીને એટલે કે વિદાય કરીને આવે છે. ઘરમાં ફરી પાછી એકલતાનો અનુભવ થશે. ઘરમાં ખાલીપો જોવા મળશે. ખાલીપો એટલે કે વિરહ. આવા વિચારોથી બાના વિયોગ એટલે કે દુઃખની વેદના સહન ન થતાં તે પગથિયે જ બેસી જાય છે. વિયોગ એટલે કે જુદાઈ અને વેદના એટલે કે દુઃખ. આમ ઉપરોક્ત પંક્તિમાં માના વાત્સલ્ય, પ્રેમ અને કરુણાના દર્શન થાય છે. કે નથી કહેતા કે જે માણસની સ્થિતિ, આપણે કોઈ માણસની સ્થિતિ, એનું દુઃખ, એનું દર્દ આપણે સમજી શકીએ નહીં. જ્યાર સુધી આપણે એની જગ્યાએ ના જઈએ ત્યાં સુધી આપણને એ દુઃખ સમજાય નહીં. કહેવાય છે કે કાંટો લાગ્યો હોય અને જે માણસને કાંટો લાગ્યો હોય તો આપણે એની પીડાને મહેસૂસ કરી શકીએ નહીં. હા, આપણે જીવ બાળી શકીએ, પરંતુ એની પીડાને મહેસૂસ કરવી હોય તો આપણે પણ પગમાં કાંટો વગાડવો પડે. કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે આપણે એનું સ્થાન લેવું પડે. અને આ તો માં છે. માં ક્યારેય બોલતી નથી, પરંતુ અંદરથી એક ખાલીપો અનુભવે છે. પ્રશ્ન નંબર 5. નીચેના શબ્દોના બે સમાનાર્થી શબ્દો લખો. પહેલો શબ્દ છે જનની. તો જનની એટલે કે માતા, મા. બીજા પણ એના ઘણા બધા શબ્દો છે. રજની તો નિશા, રાત્રિ. ભારિયા તો પત્ની, વધુ. જરઠ તો ઘરડા, વડીલો. નવોડા તો નવી પરણેલી સ્ત્રી, નવ વધુ. નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. નિયત તો અનિયત. નિયત એટલે કે ચોક્કસ, એનું વિરોધી થશે અનિયત. મિલન તો એનું વિરોધી થશે વિરહ, જુદાઈ. મંદ તો તીવ્ર. મંદ એટલે કે ધીમું અને તીવ્ર એટલે કે ઝડપી. સ્મિત એટલે કે હસવું, તેનું વિરુદ્ધ થશે રુદન. રુદન એટલે કે રડવું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 7 જોઈશું. નીચેના વાક્યોમાંના શબ્દો યોગ્ય રીતે ગોઠવી કાવ્ય પંક્તિ સ્વરૂપે લખો. તો પહેલાં તો આપણે અહીંયા વાંચી જઈશું. સગળું શાંત થઈ ગયું, ઘર વસ્તી અડધી ગઈ, કાલે તો જવાના ઘર તણા જનક જનનીને. આવી બા સકલની જ સંતાન ક્રમશ વળાવી, નિયત કરી નિહાળ્યો સૌ વચ્ચે નિજ જગા બેઠો, ભર્યું ભાભીનું ઘર લઈ સવારે ભાઈ ઉપડ્યા. અહીંયા પંક્તિઓ આડી અવળી ગોઠવાયેલી છે. આને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં કાવ્ય પંક્તિ સ્વરૂપે ગોઠવીશું. ગઈ અડધી વસ્તી, ઘર થઈ ગયું શાંત સગળું, જવાના કાલે તો જનક જનનીની ગરગણા તણા, વળાવી બા આવી,
નિજ સકલ સંતાન ક્રમશ નિહાળ્યો સૌ વચ્ચે નિયત કરી બેઠો નિજ જગા સવારે ભાભીનું ભર્યું ઘર લઈ બાઈ ઉપડ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપણે આ કાવ્યપંક્તિને યોગ્ય રીતે ગોઠવી દીધી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ કાવ્ય એટલે કે એક પદ્ય સ્વરૂપ, સાહિત્ય સ્વરૂપ છે અને પદ્યની અંદર આનું સ્વરૂપ છે સોનેટ. જે આપણે સમજી ગયા કે બલવંતરાય ઠાકોર કે જેમણે સૌપ્રથમ ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર સોનેટની રચના કરી અને એ પછી તો કેટલાય કવિઓ આવી ગયા કે જેને સોનેટની રચના કરી. સોનેટ આમ તો ટૂંકું હોય છે કે 14 પંક્તિઓનું જ હોય છે. જો બીજી લોકગીતની વાત કરીએ કે પછી ગઝલ વાત કરીએ, ભજન વાત કરીએ કે બીજા સાહિત્ય પ્રકારોની વાત કરીએ તો એના કરતાં સોનેટ એક ટૂંકી રચના છે, પરંતુ છે ટૂંકું, પરંતુ એનો જે ભાવાર્થ છે એ ઘણો ઊંડો હોય છે. તો આ કરુણ રસ ભરેલી આ સોનેટ છે એ તમને પણ ગમી હશે અને દરેકની જીવનમાં આ સ્થિતિ એક આવે છે કે જ્યારે માણસ એકલો પડી જાય છે. અને અહીંયા તો એક બાની વાત છે કે એક માની વાત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક આને સમજ્યા હશો. ઘરે પણ તમારે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરવાનું છે અને કાવ્ય મોઢે કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, કારણ કે પરીક્ષામાં અધૂરી કાવ્યપંક્તિ પૂર્ણ કરો એવું પૂછવામાં આવે છે. તો તમને કાવ્યપંક્તિ આવડતી હશે તો તમે એને પૂર્ણ કરી શકશો. એ સિવાય તમારે આના અભ્યાસ, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો નોટબુકમાં લખવાના છે અને શબ્દ સમજૂતી, અઘરા શબ્દોનું સ્પષ્ટીકરણ તમારે કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે આ કાવ્ય પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.